Welcome to ANS Fairy Tales. کبھی کبھی دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صرف خوبصورت نہیں ہوتی، وہ ایک گہری قید ہوتی ہے۔ ایک لڑکی جس کے بال صرف سونا نہیں تھے بلکہ روشنی کا راز تھے۔ یہ کہانی ہے ایلاریا کی۔ بہت سال پہلے ایک کنگڈم تھا جس کا نام تھا سن ویل۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں دھوپ بھی مسکرا کر نکلتی ہے۔ صبح کے وقت سورج کی کرنیں دریا پر ایسی چمکتی تھیں جیسے سونا بہتا ہو۔ جنگل اتنے گہرے تھے کہ ان میں انجانے راز چھپے ہوئے تھے، اور شہر کے لوگ ہمیشہ خوش نظر آتے تھے۔ لیکن اس خوشی کے پیچھے ایک خاموش اندھیرا تھا جسے کوئی محسوس نہیں کرتا تھا۔ جنگل کے بیچ ایک تنہا ٹاور کھڑا تھا، اتنا اونچا کہ بادل اکثر اس کے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ اسی ٹاور میں رہتی تھی ایک لڑکی، ایلاریا۔ اسے اپنی زندگی کا کوئی شروع یاد نہیں تھا، اسے بس اتنا پتا تھا کہ وہ ہمیشہ سے یہیں ہے اور باہر کی دنیا خطرناک ہے۔ یہ سب اسے بتایا تھا ویلا نے، وہ عورت جو اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ویلا کبھی چلاتی نہیں تھی، کبھی غصہ نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ہمیشہ ایک عجیب سا جھوٹ چھپا ہوتا تھا۔ ایلاریا کی زندگی سیدھی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر پینٹنگز بناتی، دوپہر میں کتابیں پڑھتی، شام کو گانے گاتی اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر دور آسمان کو دیکھتی رہتی۔ لیکن ایک عجیب بات تھی جو اسے ہمیشہ پریشان کرتی۔ ٹاور کی دیواروں پر ہر روز نئے سمبلز نظر آتے۔ کسی نے انہیں بنایا نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ وہاں ہوتے۔ کبھی وہ گول دائرے کی طرح لگتے، کبھی ٹوٹے ہوئے تاج کی شکل بناتے، اور کبھی ایسے لگتا جیسے کوئی زبان ہو جو وہ سمجھ نہیں پا رہی۔ ایک دن اس نے ان سمبلز کو کاپی کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے ایک سمبل پورا کیا، دیوار ہلکی سی چمکی اور اس کے دماغ میں ایک آواز گونجی، یاد کرو۔ ایلاریا گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ ٹاور صرف رہنے کی جگہ نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ اس رات جب وہ سوتی ہوئی تھی، اسے محسوس ہوا کہ ٹاور ہلکی سی ہل رہا ہے، جیسے کوئی زندہ چیز سانس لے رہی ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ دیواروں پر بنے سمبلز دھیرے دھیرے موو کر رہے تھے، جیسے وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ ایلاریا نے کمبل زور سے پکڑ لیا۔ اس کے دل میں پہلی بار ڈر کے ساتھ ایک سوال پیدا ہوا، کیا میں یہاں محفوظ ہوں یا قید؟ ہر سال ایک رات آتی تھی جب آسمان میں ہزاروں لینٹرنز چمکتی تھیں۔ ایلاریا انہیں کھڑکی سے دیکھتی اور چپ چاپ مسکراتی۔ لیکن اس بار کچھ الگ ہوا۔ جیسے ہی لینٹرنز اوپر اٹھنے لگے، ٹاور کی دیواروں پر بنے سمبلز ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ ایک شیپ بن گئے، ایک تاج کی شکل۔ ایلاریا نے ہاتھ بڑھا کر اس شیپ کو چھوا اور ایک تیز فلیش اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ ایک محل، روشنی، لوگ اور پھر آگ۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسی وقت جنگل کے دوسرے حصے میں ایک آدمی بھاگ رہا تھا۔ اس کا نام کیل تھا۔ وہ چور تھا، لیکن عام چور نہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بروکن کراؤن شارڈ تھا جو عجیب سی روشنی سے چمک رہا تھا۔ سولجرز اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ کیل نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی نظر ٹاور پر پڑی۔ پرفیکٹ جگہ۔ وہ دھیرے سے بولا اور بنا سوچے سمجھے ٹاور پر چڑھ گیا۔ جب وہ اندر آیا تو اس نے جو دیکھا اس نے اسے روک دیا۔ ایک لڑکی جس کے بال سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے تھے۔ کیل کچھ بولتا اس سے پہلے ہی تھاک۔ ایلاریا نے فرائنگ پین سے اس کے سر پر زور سے مارا۔ کیل سیدھا زمین پر گر گیا۔ ایلاریا نے حیرانی سے اسے دیکھا اور دھیرے سے کہا، میری زندگی کا پہلا مہمان، اور وہ بھی بے ہوش۔ جب کیل ہوش میں آیا تو اس نے خود کو بندھا ہوا پایا۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، کہانی بنائی، لیکن ایلاریا نے فوراً اس کا بیگ پکڑ لیا۔ بیگ سے کراؤن شارڈ گر گیا، اور جیسے ہی وہ زمین پر گرا وہ چمک اٹھا۔ ایلاریا کی آنکھوں کے سامنے پھر سے فلیشز آئے، اس بار زیادہ کلیئر۔ ایک بچپن، ایک رات، ویلا کا چہرہ اور اندھیرا۔ یہ میں نے پہلے دیکھا ہے، ایلاریا نے دھیرے سے کہا۔ کیل نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے یہ پہلے نہیں دیکھا، یہ امپاسبل ہے۔ ایلاریا نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ تم مجھے لینٹرنز دکھاؤ گے؟ کیل ہنسا، میں بیبی سٹر نہیں ہوں۔ ایلاریا نے فرائنگ پین اٹھایا۔ کیل نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، دکھاؤں گا۔ اگلی صبح ایلاریا ٹاور کے نیچے کھڑی تھی۔ اس نے زمین پر پہلا قدم رکھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ ایک پل کے لیے رک گئی، پھر دھیرے سے مسکرائی، پھر ہنسنے لگی۔ وہ گھاس پر دوڑی، پھولوں کو چھوا، آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اس نے پہلی بار زندگی محسوس کی ہو۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
मैं बुरी हूँ, उसने धीरे से कहा। केल ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, तुम सिर्फ जिंदा हो। सफर शुरू हुआ और मुश्किलें भी आईं। जंगल उतना खामोश नहीं था जितना दूर से लगता था। कुछ ही देर में उन्हें महसूस हुआ कि बेलें हिल रही हैं। धीरे धीरे वो जिंदा होने लगी और एलारिया के बालों की रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। केल ने तलवार निकाली और उन्हें काटने लगा, लेकिन वो और ज्यादा बढ़ने लगी। एलारिया घबरा गई। उसके बाल अचानक तेज चमकने लगे और एक रोशनी का ब्लास्ट हुआ। बेलें पीछे हट गईं। एलारिया खुद अपने हाथ देखकर डर गई। ये मैंने किया? केल ने गहरी सांस ली। तुम नॉर्मल नहीं हो। मैं खुद से भी डरती हूँ, एलारिया ने धीरे से जवाब दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो दलदल में फंस गए। केल का पैर अंदर धंस गया। जितना वो निकलने की कोशिश करता उतना ही नीचे जाता। एलारिया पैनिक करने लगी। नहीं नहीं, मैं क्या करूं? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी पर गिरे, दलदल सख्त होने लगा। केल रुक गया। धीरे धीरे वो बाहर आ गया। दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो गए। रात हुई तो उन्होंने आग जलाई। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। केल ने पहली बार अपनी कहानी बताई। मैं चोर इसलिए बना क्योंकि दुनिया ने मुझे चोर बना दिया। एलारिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे कभी चांस ही नहीं मिला, उसने धीरे से कहा। उस रात उन पर शैडो वुल्व्स ने हमला कर दिया। अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही थीं। केल ने फाइट की, लेकिन वुल्व्स ज्यादा थे। एलारिया ने आंखें बंद की और उसके बाल फिर से चमकने लगे। इस बार रोशनी ज्यादा तेज थी। वुल्व्स पीछे हट गए, लेकिन आसपास का जंगल जल गया। आग की रोशनी में एलारिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर था। मैं लोगों को हर्ट कर सकती हूँ, उसने धीरे से कहा। केल ने उसे देखा। और या तुम उन्हें बचा भी सकती हो। जब वो सनवेल पहुंचे तो सब कुछ खूबसूरत था, लेकिन कुछ अजीब भी। लोग हंस रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी नहीं थी। जैसे सब एक जैसा बिहेव कर रहे हों, जैसे किसी ने उन्हें कंट्रोल किया हो। अचानक सोल्जर्स ने केल को पहचान लिया। चेस शुरू हो गया। बाजार में हंगामा मच गया। एलारिया भीड़ में खो गई। लोग उसके बालों को देखकर पीछे हटने लगे। मैजिक, किसी ने फुसकारा। कर्स, दूसरे ने कहा। एलारिया का दिल टूट गया। मैं मॉन्स्टर हूँ, उसने खुद से पूछा। कुछ देर बाद केल उसे ढूंढ लेता है। वो दोनों नदी के पास पहुंचते हैं, जहां लैंटर्न फेस्टिवल शुरू होने वाला होता है। वो एक छोटी सी बोट लेते हैं और पानी के बीच तक जाते हैं। रात होती है और फिर आसमान में लैंटर्न्स उठने लगती हैं। हजारों लैंटर्न्स। पानी पर उनकी रोशनी चमक रही होती है। एलारिया चुपचाप उन्हें देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है, वो धीरे से कहती है। केल उसकी तरफ देखता है, फिर आसमान की तरफ। ये सेलिब्रेशन नहीं है, वो धीरे से कहता है। ये उन लोगों के लिए है जो कभी वापस नहीं आए। एलारिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या मतलब? उसी वक्त पीछे से एक आवाज आती है। मतलब ये कि तुम्हें अब सच जान लेना चाहिए। वेला वहां खड़ी होती है। वो केल के खिलाफ झूठ बोलती है, सीन क्रिएट करती है और एलारिया का ट्रस्ट तोड़ देती है। एलारिया का दिल टूट जाता है। वो केल की तरफ देखती है, फिर वेला की तरफ और फिर वापस टावर चली जाती है। टावर में वापस आकर एलारिया अपनी पेंटिंग्स देखती है। हर पेंटिंग एक मेमोरी होती है। धीरे धीरे सब कुछ मैच होने लगता है। क्राउन, सिंबल्स, लैंटर्न्स, रॉयल मार्क। और फिर उसे सच समझ आता है। वो सिर्फ एलारिया नहीं है, वो सनवेल की लॉस्ट प्रिंसेस है। मगर सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। वेला ने सिर्फ उसे किडनैप नहीं किया था, उसने उसकी पावर्स को यूज किया था। टावर एक प्रिजन था जो उसकी एनर्जी को कंट्रोल करता था। लैंटर्न्स एनर्जी को बाहर भेजने का तरीका थी। एलारिया का दिल टूट गया। उसी वक्त केल टावर तक पहुंच जाता है। फाइट शुरू होती है। वेला उसे ट्रैप कर लेती है। एलारिया चीखती है। नहीं, वो वेला के सामने खड़ी हो जाती है। मैं रुक जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस उसे छोड़ दो। केल उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में समझ आ जाता है कि एलारिया फिर से कैद हो जाएगी। और फिर एक पल में केल उसके बाल काट देता है। रोशनी फैल जाती है। टावर हिलने लगता है। वेला चीखती है। मैजिक टूटने लगता है, मगर खत्म नहीं होता। वो एलारिया के अंदर चला जाता है। वेला बुढ़ी होकर गिरती है और हवा में बिखर जाती है। सब कुछ खामोश हो जाता है। एलारिया जमीन पर बैठी होती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो केल के पास जाती है, उसके जख्म पर हाथ रखती है और धीरे से रोती है। उसके आंसू चमकते हैं और केल का जख्म ठीक होने लगता है। सुबह होती है। एलारिया और केल सनवेल जाते हैं। किंग और क्वीन अपनी बेटी को देखते हैं और उसे गले लगा लेते हैं।
आसमान में फिर लैंटर्न्स उठते हैं, लेकिन इस बार एलारिया दूर से उन्हें नहीं देख रही होती। वो उनके बीच खड़ी होती है, आज़ाद। लेकिन उस रात आसमान में एक लैंटर्न उल्टा जल रहा होता है और दूर कहीं एक आवाज़ गूंजती है, रोशनी जाग गई है, अब जंग शुरू होगी। अगर आप एलारिया की जगह होते तो क्या आप सच चुनते या मोहब्बत? कमेंट करके ज़रूर बताना और एन्स फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई।